ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੰਦੂਰ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੀ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡਾਟਾ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। और अगों इंडिया ने अजे तक तो कोई ऐसा नहीं है कि भी अजे रोकण दे लई भी किधर नूं डाइवर्ट होए, कई साल लगणगे, भावें 10 साल लगण, लेकिन हाल दी घड़ी दा सस्पेंड होना ही अल्टीमेटली जे चैलेंज नहीं हुंदा जां नहीं होया हुण तक ये इंडिया दे केस नूं जां उहनां दी जिहड़ी धक्केशाही है उहनूं मजबूत करदा। जे भारत ईडा दमदार नहीं कि भी पाकिस्तान का पानी रोक सके, तो जे उन्होंने इसका रोकने की कोशिश की तो इसका मतलब फिर जंग ही होएगा। आसिम मुनीर ने जो ये वाटर ट्रीटी सस्पेंड करने की गल की तो उन्होंने अमरीका आके कहा कि ये साडे लई खोलना, पानी रोक के तो दिखाओ, असीं इन्नियां मिसाइलां मारांगे कि कुछ दे नाल ही जिहड़ा तुहाडा भी पानी इधर नूं आ जाएगा। इस बदलती दुनिया विच तुसी पीछे ना रह जाओ। हर घटना जो तुहाडी जिंदगी ते असर पा रही है, असीं उस बारे दवांगे तुहानूं सटीक ते सही जानकारी। तुहाडा अपना हक सच दी आवाज़ TV 84 दे नाल जुड़न लई अपना फोन चुको ते ऐप स्टोर विच जाके डाउनलोड करो TV 84 दी नवीं ऐप। इस ऐप ते तुसी देख सकदे हो 24 घंटे TV 84 दा लाइव चैनल अते नाल ही पंज पंजाब अते दुनिया भर दीआं अहम खबरां। फिर देर किस गल दी, हुणे डाउनलोड करो TV 84 दी नवीं ऐप। व्यूअर्स वेलकम बैक ऑन प्रोग्राम। सो व्यूअर्स गलबात करन जा रहे हैं कि अखौती ऑपरेशन सिंदूर तो बाद भारत वालों पाकिस्तान की गई इंडस वाटर ट्रीटी नूं सस्पेंड कर दिता गया सी। सो इस संबंधी पाकिस्तान विच यूनाइटेड नेशंस दे अंबैसडर आसिम इफ्तिकार ने इस इशू नूं यूनाइटेड काउंसिल सिक्योरिटी सामने चक्या। सो इस बारे आपां गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसीं इसे तरह बने रहना, देखण सुन लिया लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत धन्नवाद जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो, ईरान क्राइसिस ने भारत के दोगले चेहरे नूं भी बेनकाब किया। इजराइल दे नाल उसका खलोना और इहदे बावजूद कि ईरान दे उत्ते जिहड़ा वो भारत का जिहड़ा काफ़ी दोनों पासों इन्हां दे संबंध बड़े कोजी रहे एक स्टेज ते। ईवन 1994 दौर दे विच जदों कि OIC मुल्कां दी मीटिंग सी जिस दे विच कश्मीर के मुद्दे नूं हाईलाइट करते हैं, भारत के केस नूं दोबारा जो भारत कर रहा है उस सिक्योरिटी काउंसिल च लैके जाण दा मुद्दा सी। उदों नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर सी और उन्हें देखा कि हुण क्योंकि जिहड़ी इन्हां दी OIC है उहदे च कंसैंसस नाल फैसले हुंदे ने, जे 55 जां 57 मुल्क दे मैंबर ने तो जे एक भी इतराज़ करे तो मता पास नहीं हो सकता। सो उदों उन्हों का जोड़ा फॉरन मिनिस्टर सी कांग्रेस का वो दिनेश सिंह सी नरसिम्हा राव की कैबिनेट, वो बीमार पिया सी बहुत बुरे हालत उत्थे दिल्ली के हॉस्पिटल सो उहदी थां किसी होर बंदे नूं सवाया, उन्होंने स्पैशल प्लेन राही तहरान भेजिया और उन्हें जाके एको ही गल कही कि बई साडे जिहड़े जो संबंध ने जां दूसरे, मैं एको ही मंग करन आया कि भी सानू तुसी बचा लो। OIC मुल्कां दी उस कश्मीर मुद्दे वाला जिहड़ा केस अगे ले जाण दा है उस दे तुसी हक च ना वोट पाओ। और कई बार ये हुंदा है कि भी जिथे इंसानियत जां दूजी एक बीमार बंदा जिहड़ा डाइंग है वो तुहाडे सामने आया और उत्थों ही वो वापस मुड़ जांदा है ते तुहानूं इहो जिहा ही हाल जिहड़ा है जदों प्रेजिडेंट ट्रूमैन तो इजराइल दे हक च मता पवाया सी ते ट्रूमैन दा कोई पुराना जाणू सी जिस महल्ले चों रहिंदा सी बचपन वेले, उत्थे कोई यहूदी सी जिहड़ा फार्मेसी चलांदा सी जां दूजा ते वो जिहड़ा उहदा यार सी ट्रूमैन दा और वो डाइंग सी अपने डैथ बैड दे उत्ते सी उहदा यहूदी दोस्त पुराना महल्ले दा। तो उहनूं लैके यहूदी पहुँच गए सी ट्रूमैन कोल, तो उन्हें भी कहा सी कि मैं मर रहा, मेरे लोगों के नाल बहुत जुल्म हो रहा भी जे तू इनू मते नूं कर दे। और बाद ट्रूमैन हमेशा रिगरैट करता रहा भी मैं एक जंग नूं एक दे नाल हमदर्दी करदे करदे किन्नियां दे खून दे लई जिम्मेवार। तो ये अक्सर जिहड़ा इस किस्म का हुंदा है और ईरान ने फिर OIC दे विच इस दे हक च मता पाण दी थां जिहड़ा इसका विरोध किया
ਔਰ ਨਤੀਜੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਦਾਰੀ ਸੀ ਔਰ ਈਵਨ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਈਰਾਨ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੋਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰਤ 'ਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਉਹਨਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚਾਬਹਾਰ ਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗਵਾਦਰ ਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਨੈਗੇਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਔਰ ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਅਬੰਡਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੰਦੂਰ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੇਨ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਚਾਬਹਾਰ ਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ 125 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸੈਂਕਸ਼ਨਸ ਲਾਤੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਤੇਲ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਅਪ੍ਰੈਲ 26 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਚਾਬਹਾਰ ਤੇ। US sanctions waiver on Chabahar port ends on April 26 could signal end of 23-year-old connectivity project। ਉਹਨੇ ਚਾਬਹਾਰ ਪੋਰਟ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ 23 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਆਲਮੋਸਟ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਬੰਡਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਈਨ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਲਮੋਸਟ 1 ਸਾਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਅਵੇ UN ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨਾਲ ਵੀ ਔਰ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟੀ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 5 ਦਰਿਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 47 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਵੰਡ ਰੈੱਡ ਕਲਿਫ ਲਾਈਨ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹ ਰੈੱਡ ਕਲਿਫ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਜੋਗਰਾਫੀਆ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਮਿਨੈਂਟ ਵਕੀਲ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ 1941 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੇਟੈਸਟ ਸੈਂਸਸ ਸੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਲਈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਾਈਜ਼ ਤੇ ਕਿਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਵਾਈਜ਼ ਤੇ ਕਿਤੇ ਮਾਊਂਟ ਬੈਟਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਬੂਲਿਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਕਬੂਲਿਆ, ਉਹ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੈੱਡ ਕਲਿਫ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਨ ਉਹੀ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਰਡਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਰਡਰ ਦਾ, ਵਾਹਗਾ ਤੋਂ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਐਕਸੈਪਟਡ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਸਾਰੇ 'ਚ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 5 ਦਰਿਆ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲਾਈਫ ਲਾਈਨ ਹੈ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ, ਏਰੀਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਹਿਰੂ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਮੀਡੀਏਟ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਔਰ ਰਾਵੀ, ਸਤਲੁਜ ਔਰ ਰਾਵੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਡਵਰਕ ਸੀ, ਰਾਵੀ ਦਾ ਮਾਧੋਪੁਰ ਔਰ ਇਧਰ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰੋਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਡਵਰਕਸ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ ਦੇ ਲਈ ਆਮਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਲਾਈਫ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜਾਣ ਦੀ। ਦੈਨ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਇਆ। 8-9 ਸਾਲ ਦੀ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟੀ ਸਾਈਨ ਹੋਈ। ਨਹਿਰੂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਉਧਰ, ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਸੀ। ਨਹਿਰੂ ਫਲਾਈ ਕਰਕੇ ਕਰਾਚੀ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਕਰਾਚੀ ਕੈਪੀਟਲ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਔਰ ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋਏ। ਲੋਬੇ ਲਬਾਬ ਉਹਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਤੇ ਰਾਵੀ ਇਹ 3 ਦਰਿਆ ਉੱਪਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਨੇ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਪਰ ਤੇ ਲੋਅਰ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਰਾਈਟ ਨੇ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਆਕੂਪਾਈਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਣੇ। ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਬਿਆਸ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਿਆਸ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚੋਂ, ਰੋਹਤਾਂਗ 'ਚੋਂ ਉੱਪਰ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ ਕੇ ਹਰੀਕੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਉੱਥੇ ਸਤਲੁਜ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਲੁਜ ਔਰ ਰਾਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਨਾਹ, ਜੇਹਲਮ ਔਰ ਦਰਿਆਏ ਇੰਡਸ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਇੱਧਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੀ ਵਗਦਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਚਨਾਹ ਤੇ ਜੇਹਲਮ ਇਸ ਦਾ ਔਰ ਇੰਡਸ ਇਹ ਦਰਿਆ ਤਿੰਨੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੰਨੇ ਗਏ। 20% ਪਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਨਾਹ ਔਰ ਜੇਹਲਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚੋਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚੋਂ ਵਗਦੇ ਨੇ। ਸੋ 20% ਪਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਲਈ, ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ਪਾਵਰ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਡੈਮ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਟ੍ਰੀਟੀ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋਏ। ਇਹਦੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਕੇ ਫਲੱਡਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਡਾਟਾ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ, ਇਹ ਉਹ, ਉਹਦੇ 3 ਨੁਕਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਡਾਟਾ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਔਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡੈਮ ਡੂਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ obstruct ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਰਵਾਇਰ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ ਪਾਣੀ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਲੜੀਂਦਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਲੜੀਂਦਾ ਹੈ ਰੋਕ ਲਓ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਨੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਵੀ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕੀਤਾ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਦਰਿਆਏ ਜੇਹਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਗਲਾ ਡੈਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਨੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 1960 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਆਪਣਾ ਫਾਲਸ ਫਲੈਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਗਾਮ, ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੰਗਾ ਜਿਹੜੇ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਟ੍ਰੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇਕਤਰਫਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੀ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਾਟਾ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜੂਲੀ ਇਹ ਬੈਠਕ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੈਠਦੇ ਸੀ ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਹਾਅ ਕੀ ਹੈ, ਡਾਟਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਜੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨੇ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਗੋਂ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਜੇ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਡਾਈਵਰਟ ਹੋਏ, ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ 10 ਸਾਲ ਲੱਗਣ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਦਾ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋਣਾ ਹੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜੇ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮੇਨ ਖਬਰ BBC ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਂਬੈਸਡਰ UN 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਸਮ ਇਫਤਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਇਕਤਰਫਾ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੀਟੀ ਨੂੰ ਵਾਇਓਲੇਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ BBC ਨੇ ਅੱਡ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਊ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਵੇਂ ਵਾਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਮਾਤ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਇਵੇਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟ੍ਰੀਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੋਨੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਟੁਗੈਦਰ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਯੂਨੀਲੈਟਰਲੀ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਇੱਕ ਧਿਰੇ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ 3 ਨਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਤੇ 3 ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਧਰ ਸੀ, ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਆਨਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਅਜੇ ਭਾਰਤ ਈਡਾ ਦਮਦਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕ ਸਕੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਜੰਗ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏ ਕਿ ਆਸਮ ਮੁਨੀਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਪਾਣੀ ਰੁਕ ਕੇ ਤਾਂ ਦਿਖਾਓ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਮਾਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੁਛ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂਕਿ 1 ਸਾਲ 'ਚ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰੁਕਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਜਾ, ਪਰ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਇਹ ਬਾਣੀਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਸਾਲ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਚੂੰ-ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ UN ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਿਸਟਰ ਲਗਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵਿਊ ਲਿਆ ਗਿਆ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕਦਮ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਇਹ ਉਲੰਘਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੰਧੀ ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਡਨਲੀ ਰਿਜ਼ਰਵਾਇਰ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਫਲੱਡ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਈਵਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ 5 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ UN ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਰੋਲ ਹੈ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿਤੇ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ US ਜਿਹਨੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ 'ਚ ਬਹੁਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੀਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਸੀ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਤੋਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਚੋਇਸਿਸ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਰਟ ਆਫ ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਚਲੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ UN ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈਟਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਔਰ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੋਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਇਹ ਬਾਹਮਣ ਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਇਹ ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂ ICJ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਲਿਆਂਦਾ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਕਹੇਗਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਲੈਪਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਥੈਨ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।